Hello students, in last lecture we have completed the classification of the superclass Pisces from Gnathostomatida. First of all, the vertebrata group is divided into, we studied Urochordata, Cephalochordata and 10 vertebrata, and from vertebrata Agnatha having Cyclostomata group we have completed, and from Gnathostomata two superclasses are there. First superclass Pisces and second superclass Tetrapoda. From that superclass Pisces we have completed in the last lecture, which are having two classes, class Chondrichthyes and class Osteichthyes, cartilaginous fishes and bony fishes. The difference between these two groups and different examples and different characteristic features from this class superclass Pisces we have completed in the last lecture. Now in today's lecture we are going to see the next superclass, that is Tetrapoda, and the different classes of this Tetrapoda, and the first class of that Tetrapoda, that is class Amphibia, that we have to study in this lecture. So first of all, the classification of this class Tetrapoda we have to see. So superclass Tetrapoda, it is classified into again four classes: class Amphibia, class Reptilia, class Aves and class Mammalia. These words Amphibia, Reptilia, Aves and Mammalia are having some meaning, and that meaning is written in the bracket here. So first class is Amphibia. Amphi means both and bios means life. These organisms are having two habitats in their life, means they are living in water as well as on land. Water and land, these two bios or these two habitats are used by these organisms for their completion of life cycle, and therefore these animals are included under the class Amphibia. म्हणजे हे ऑर्गॅनिझम ॲम्फिबिया ग्रुपमधले त्यांच्या लाईफ सायकलच्या कम्प्लिशनसाठी दोन हॅबिटॅटचा वापर करतात किंवा दोन बायोसचा वापर करतात. एक म्हणजे जमीन आणि दुसरं म्हणजे पाणी. काही काळ ते जमिनीवरती असतात आणि काही काळ ते पाण्यामध्ये असतात, आणि म्हणून त्या ऑर्गॅनिझमचा एक सेपरेट ग्रुप केलेला आहे आणि त्या ग्रुपला इथे नाव दिलेलं आहे ॲम्फिबिया. ॲम्फी मीन्स बोथ आणि बायोस मीन्स लाईफ. बोथ म्हणजे दे आर लिव्हिंग बोथ इन वॉटर ॲज वेल ॲज ऑन लँड, जमिनीवरती आणि पाण्यामध्ये दोन्ही ठिकाणी राहतात, म्हणून त्याला ॲम्फिबिया असं म्हणलेलं आहे. टेन क्लास रेप्टिलिया, रिपेअर, टू क्रीप और टू क्राउड. तर रेप्टिलिया वर्ड जो आहे रिपेअर पासून आलेला आहे. तर रिपेअर म्हणजे टू क्रीप और टू क्राउड, सरपटणे किंवा चढणे. जसं झाडावरती सरडा चढतो आपल्याला माहीत आहे, पाल भिंतीवरती सरपटते आपल्याला माहीत आहे, अशा पद्धतीचे सर्व सरपटणारे ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते क्लास रेप्टिलियामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. त्यानंतर थर्ड क्लास आहे एव्स. एव्हिस मीन्स बर्ड्स, ऑल बर्ड्स, सगळे पक्षी. दीज आर इन्क्लुडेड अंडर दिस क्लास एव्स. And last here class Mammalia. Mammy means breast, the organisms which are having breast or the mammary glands. Mammary gland असणारे प्राणी, ज्याला मराठीमध्ये आपण सस्तन प्राणी म्हणतो, स्तन असणारे प्राणी, सस्तन प्राणी. तसं मॅमरी ग्लँड प्रेझेंट असतील तर त्या ग्रुपला नाव इथं दिलेलं आहे मॅमेलिया. सो दीज आर दी फोर डिफरंट क्लासेस ऑफ दिस टेट्रापोडा विच आर हॅव्हिंग फोर लिम्स. टेट्रापोडाचं मिनिंग लास्ट लेक्चरला आपण बघितलेलं आहे, चार पायाचे प्राणी, त्याला आपण इथं टेट्रापोडा म्हणलेला आहे. आणि त्याच्या अंडर एक चार क्लासेस आहेत, क्लास ॲम्फिबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स, क्लास मॅमेलिया. अमंग दॅट फर्स्ट क्लास वी हॅव टू स्टडी, दॅट इज क्लास ॲम्फिबिया. द वेल नोन एक्झाम्पल फ्रॉम दिस क्लास यू हॅव नोन, दॅट इज फ्रॉग. जे बेडूक हे सर्वांना तुम्हाला माहिती असलेलं एक्झाम्पल आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त काही एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण बघणार आहे. सो हिअर class Amphibia, first important characteristic feature of this class here, these are living on land as well as in water. जमिनीवरती आणि पाण्यामध्ये राहतात, but water is only fresh water. Only fresh water is there for their living habitat. No any organism is living in the marine water from this class. समुद्राच्या पाण्यामध्ये एकही ऑर्गॅनिझम याचा आढळणार नाही. सर्व ऑर्गॅनिझम कुठे आढळणार आहे? फ्रेश वॉटरमध्ये आढळणार आहे. एक्झाम्पल्स, फर्स्ट एक्झाम्पल आहे राना टायग्रिना, ज्याला फ्रॉग म्हणतो, जे बेडकामध्ये अनेक प्रकारच्या जाती आहेत.
or different varieties are there in frog. The frog which are having the skin like tiger, those frogs are known as, the zoological name is Rana tigrina. Tigrina, त्यांची स्किन वरती टायगर म्हणजे वाघाच्या बॉडीवरती कसे असतात रंग, काळे चॉकलेटी असे पट्टे असतात, तशा टाईपची वाघाची कातडी असते, तशा टाईपची कातडी ह्या फ्रॉगमध्ये आपल्याला बघायला मिळते. दॅट फ्रॉग इज कॉल्ड ॲज अ राणा टायग्रीना. अनदर टाइप ऑफ फ्रॉग हियर, बफो. Commonly it is known as a toad. This is also a type of frog, bufo or toad. Then salamandra. Common name is salamander. Salamandra, salamander. Then ichthyophis, another example from this amphibian, and it is limbless. म्हणजे याला पाय नसतात. जसं आपण टेट्रापोडामध्ये 4 पायाचे प्राणी आपण बघतो, परंतु याच्यामध्ये एक एक्सेप्शन आहे की ichthyophis is a amphibian but it is limbless amphibian. That we have to remember for this examination point of view. Dash of the following is a limbless amphibian. असा क्वेश्चन विचारला जाईल तर ichthyophis किंवा give name the example or name the limbless amphibian असा 1 मार्काला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तर त्यावेळेला एक एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं ichthyophis. देन हायला, दॅट इज ट्री फ्रॉग. झाडावरती जी बेडकं असतात ग्रीन कलरच्या असतात, कधीतरी तुम्ही पेपरमध्ये वगैरे त्याचे फोटोज बघितले असतील, डिस्कवरी चॅनल, ॲनिमल प्लॅनेट चॅनल कधी बघितलं असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल हायला जो ट्री फ्रॉग आहे ग्रीन कलरचा असतो. फ्रॉगमध्ये अनेक प्रकार आपल्याला बघायला मिळतात, त्यापैकी 3 नावं इथं बघितली. राणा टायग्रीना, कॉमनली त्याला आपण फ्रॉग म्हणतो. बफो त्याला टोड म्हणलेला आहे, आणि हायला त्याला ट्री फ्रॉग म्हणलेला आहे. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त सॅलॅमेंडर, इक्थिओफिस, लिम्बलेस ॲम्फिबियन हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, सो दीज आर दी सम एक्झाम्पल्स फ्रॉम दिस class Amphibia. Now next characteristic here, these are carnivores. All the amphibians are carnivorous, means they are depending on the flesh of other animals. म्हणजे ते मांसाहारी आहेत, दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या मांसावरती जगणारे आपल्याला हे ऑर्गॅनिझम सांगता येतील, म्हणून त्याला आपण कार्निवरस म्हणलेलं आहे. The next characteristic feature, just like super class Pisces, these organisms are poikilothermic. सुपर क्लास स्पायसेसमध्ये पण आपण ही कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितलेलं होतं. व्हॉट इज मीन बाय poikilothermic? The organisms are having cold blood, or these are called as cold blooded animals, means body temperature does not remain constant. Body temperature is going to change according to the surrounding environmental temperature. म्हणजे शरीराचं तापमान हे कॉन्स्टंट राहत नाही, ते नेहमी चेंज होत राहतं अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द surrounding temperature. Such type of animals are called as cold blooded animals, and that condition is called as poikilothermic. Super class Pisces and this class Amphibia are having same characteristics regarding this cold blooded animals or poikilothermics. Okay, now these are the some examples. This is the salamander, this is the toad, this is the hyla, tree frog, and well known frog we know that is Rana tigrina, that is common frog. कॉमनली पावसाळ्यामध्ये आपल्याला इतरत्र जी बेडकं बघायला मिळतात ती या ग्रुपमधले आपल्याला सांगता येतील. त्याचं नाव आहे राणा टायग्रीना, कॉमन फ्रॉग आहे. आणि बाकी प्रकार हे बेडकाशीच आपल्याला बघायला मिळू शकतात. टोड आहे, हा हायला आहे, त्याला सॅलमँड्रा म्हणलेला आहे. अजून एक एक्झाम्पल आपल्याला इथे सांगता येईल इक्थिओफिस. हा इक्थिओफिस दिसताना तुम्हाला सापासारखा दिसेल, परंतु हा रेप्टिलियामध्ये येत नाही. साप हा रेप्टिलियामध्ये येतो, सरपटणाऱ्या प्राण्यांमध्ये. हा रेप्टिलियामध्ये येत नाही. लिम्बलेस ॲम्फिबियन आहे, याला पाय नसतात. जसे सापाला पाय नसतात तसेच याला सुद्धा आपल्याला पाय बघायला मिळत नाहीत. पण हा ॲम्फिबियामध्ये येतो, कारण कम्प्लिशन ऑफ लाईफ सायकल इज टेकिंग प्लेस बोथ इन वॉटर ॲज वेल ॲज ऑन लँड, म्हणून त्याला आपण काय टाकलेलं आहे ॲम्फिबियामध्ये येतं. एक्झाम्पल आपल्याला स्टडी करावं लागेल. अजून एक एक्झाम्पल आहे ॲम्फियुमा. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक शॉर्ट पाय बघायला मिळतील. हे लिम्स आहेत बघा, 4 लिम्स आहेत, 1 2 3 4. सो दीज आर दी different examples from this class Amphibia. Now the remaining characteristics of this class. Body division. Body is divided into head, trunk and tail. Neck is absent. जसं आपण अर्थ्रोपोडामध्ये बॉडी डिव्हिजन्स बघितलेल्या होत्या, हेड, थोरॅक्स अँड ॲब्डॉमेन. त्यानंतर मोलुस्कामध्ये आपण बॉडी डिव्हिजन बघितलेलं होतं,
हेड, फूट आणि विसरल मास. तसंच इथं आपल्याला बॉडी डिव्हिजन्स काय बघायला मिळतात, हेड, ट्रंक आणि टेल. नेक इज ॲबसेंट. मान जे आहे नेक, बेडकामध्ये तुम्हाला अशी करताना मान बघायला मिळत नाही, कारण त्याच्यामध्ये नेक ॲबसेंट असते. ओनली हेड, ट्रंक आणि टेल म्हणलेला आहे. हेड म्हणजे डोकं, ट्रंक म्हणजे पूर्ण शरीराचा मधला भाग, ज्याच्यामध्ये थोरॅसिक रिजन आणि ॲबडॉमिनल रिजन दोन्ही एकत्र केलेलं असतं, त्याला ट्रंक म्हटलं जातं. आणि टेल म्हणजे शेपटी. हे 3 भाग आपल्याला बघायला मिळतात, हेड, ट्रंक आणि टेल. त्याच्यामध्ये नेक ॲबसेंट असते. फॉर एक्झाम्पल जर इथं आपण बघितलं बेडकामध्ये, तर हा हेड रिजन आहे बघा, दिस इज द हेड रिजन. हा सगळा जो आहे तो ट्रंक रिजन आहे. आता तुम्ही म्हणाल याला टेल कुठं असते, तर टेल बेडकामध्ये ज्या वेळेला तो यंग असतो, टॅडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग म्हटलं जातं त्याला, बेडूक मासा ज्या वेळेला असतो त्यावेळेला त्याला शेपटी असते. पण अडल्ट झाल्यानंतर शेपटी नाहीशी होते. तसं ह्या एक्झाम्पल बघितलं तर हा हेड रिजन आहे, हा ट्रंक रिजन आहे आणि ही टेल रिजन आहे. नेक ॲबसेंट आहे, मान त्याच्यामध्ये असत नाही. हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ते लक्षात ठेवायचं आहे. इन सम अडल्ट्स टेल इज ॲबसेंट म्हणलेलं आहे बघा. काही अडल्टमध्ये टेल जी असते ती ॲबसेंट असते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथं फ्रॉगमध्ये आपण बघितलं तर अडल्ट फ्रॉगमध्ये आपल्याला शेपटी बघायला मिळत नाही, टेल इज ॲबसेंट म्हणलेलं आहे. पण यंग वनमध्ये आपल्याला टेल बघायला मिळतं. ओके, नेक्स्ट हिअर 2 pairs of limbs arise from the pectoral and pelvic girdle respectively. These help in locomotion. आता बेडकाला आपल्याला माहिती आहे 4 पाय असतात. ह्यातले सर्वच ऑर्गॅनिझम 4 पायाचे आहेत, फक्त इक्तिओफिस सोडला तर. सो दीज लिम्स, जे हे पाय कशातून अराईज झालेले असतात, तर त्याच्यासाठी बॉडीमध्ये एक बोनपासून बनलेलं स्ट्रक्चर असतं, त्याला गर्डल असं म्हणलं जातं. अँड हिअर पेक्टोरल गर्डल इज प्रेझेंट from which 2 limbs are arising, and pelvic girdle is there from which 2 limbs are arising or 2 limbs are joined to that particular girdle. तर हे गर्डल बोन्स काय असतात हे आपल्याला एका नेक्स्ट टॉपिकमध्ये बघायचं आहे. ह्युमन स्केलेटल. आपल्या पण शरीरामध्ये हे गर्डल्स असतात. आतमध्ये जो आपल्या हाडांचा सांगाडा आहे, त्या सांगाड्यामध्ये पेक्टोरल गर्डल इथं पाठीमागच्या बाजूला आपल्याला बघायला मिळतात. आपली समोर छातीचा पिंजरा असतो, त्याच्या बॅक साईडला इथं 2 गर्डल्स आपल्याला बघायला मिळतात, त्याला पेक्टोरल गर्डल म्हटलं जातं. आणि खाली कमरेच्या इथं आपल्याला 2 गर्डल बोन्स बघायला मिळतात, त्याला पेल्विक गर्डल म्हटलं जातं, ज्याला आपले खाली पाय जोडलेले असतात. पेक्टोरल गर्डल हे वरचे असतात, ज्याला आपले हात जोडलेले असतात. आणि पेल्विक गर्डल म्हणजे आपल्या कमरेचा भाग आहे, तिथं खाली पाय जोडलेले असतात. अशा ठिकाणी वर 2 गर्डल पेक्टोरल गर्डल आणि खाली 2 गर्डल, त्याला पेल्विक गर्डल म्हटलं जातं. तसेच स्ट्रक्चर्स आपल्याला या ऑर्गॅनिझममध्ये पण बघायला मिळतात. पेक्टोरल गर्डलला 2 लिम्स अराईज झालेले असतात आणि पेल्विक गर्डलला 2 लिम्स अराईज झालेले असतात. फॉर एक्झाम्पल आपण इथं जर डायग्राममध्ये बघितलं तर इथं तुम्हाला बघायला मिळेल, इथं 2 गर्डल्स असतात, ज्याला हे 2 पाय आपल्याला बघायला मिळतील. आणि इथं 2 गर्डल्स असतात, ज्याला मागचे 2 पाय बघायला मिळतील. अशी इथं बॉडीमध्ये काय असतात, स्पेसिफिक बोन्स असतात आणि त्या बोन्सलाच गर्डल बोन्स असं म्हटलं जातं. पुढचे 2 पाय, तर हे 4 पायाचे प्राणी आहेत, त्यामुळे पुढचे 2 पाय जिथं जोडलेले असतात तिथं पेक्टोरल गर्डल असतं आणि मागचे 2 पाय जिथं जोडलेले असतात तिथं पेल्विक गर्डल असतं. तसं आपल्या बॉडीमध्ये आपण बघितलं तर आपले 2 हात इथं जोडलेले असतात, आपल्या खांद्याच्या इथं, तिथं 2 गर्डल बोन्स असतात, त्याला पेक्टोरल गर्डल म्हटलं जातं. आणि खाली पाय आपल्या कमरेच्या खाली जिथं जोडलेले असतात तिथं 2 गर्डल बोन्स असतात, त्याला पेल्विक गर्डल म्हटलं जातं. डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ दॅट गर्डल बोन्स दॅट वी हॅव टू स्टडी इन द अनदर चॅप्टर इन दिस 11th स्टँडर्ड, दॅट इज ह्युमन स्केलेटल. आत्ता फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की ज्या लिम्स जे आहेत ते लिम्स कशाला अटॅच असतात, तर गर्डलला अटॅच असतात. 2 लिम्स पेक्टोरल गर्डलला अटॅच असतात आणि 2 लिम्स पेल्विक गर्डलला अटॅच असतात. ठीक. Now next characteristic here, in frogs webs are present between the digits which help to swim. As the frogs are swimming in the water, the hind limbs of these frogs are having webs in between their toes. जिथं वेब्स म्हणजे काय, की अशी त्यांची डिजिट्स असतात, बोटं असतात बेडकाची, तर त्या 2 डिजिटमध्ये तुम्हाला काय बघायला मिळतो, पडदा बघायला मिळतो. जसं बदकाचा पाय तुम्ही बघितला, बदक पाण्यामध्ये राहतं, बदक पोहत असतं, त्यावेळेला बदकाचे जर आपण पाय बघितले तर त्याच्यामध्ये काय असतो, पडदा असतो. आणि त्या डायग्राममध्ये आहे का, उभ्या
इथं दिसतात बघा तुम्हाला डायग्राममध्ये, क्लिअर दिसेल की नाही मला माहीत नाही. तर दोन बोटांच्या मध्ये इथं पडद्यासारखे स्ट्रक्चर्स आहेत, त्याला काय म्हटलं जातं, वेब जसं म्हटलं जातं, म्हणजे थोडक्यात पडदा. फक्त हँडलिंगमध्ये आपल्याला ते बघायला मिळतं, स्विमिंगसाठी त्याचा वापर केला जातो. म्हणून इथं म्हटलं आहे इन फ्रॉग वेब्स आर प्रेझेंट बिटवीन द डिजिट्स, डिजिट म्हणजे बोटं, आणि ह्या दोन बोटांच्या मध्ये पडद्यासारखं स्ट्रक्चर असतं जे त्याला स्विमिंग करण्यासाठी काय करतं, मदत करतं. हे एक्स्ट्रा कॅरेक्टरिस्टिक फीचर फ्रॉगमध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. वेब्स आर प्रेझेंट बिटवीन द डिजिट्स टू हेल्प दी स्विमिंग. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हिअर, स्किन इज मॉइस्ट ग्लँड्युलर विथ म्युकस ग्लँड्स विदाउट स्केल्स. जसं आपण सायक्लोस्टोमॅटामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितलेलं होतं. सायक्लोस्टोमॅटा जो अमॅथोस्टोमॅटामधला एक ग्रुप आहे, त्याच्यामध्ये आपण बघितलं तर ती स्किन ही विदाउट स्केल्स होती. नंतर आपण सुपर क्लास स्पायसेस बघितलं, त्याच्यामध्ये स्केल्स असतात. स्केल्स म्हणजे खवले माशांच्या बॉडीवरती असतात. पण ॲम्फिबियामध्ये जर आपण बघितलं तर स्किन इज विदाउट स्केल्स म्हणलेलं आहे, स्किनवरती खवले असत नाहीत. अँड ऑलवेज देअर स्किन इज मॉइस्ट. ऑल दी ऑर्गॅनिझम्स बिलॉंगिंग टू this class amphibia having skin which is moist and glandular with mucus gland. जे स्किनवरती काय आहेत, ग्लँड्स आहेत, त्याच्यामधून म्युकस सिक्रेट केलं जातं. म्युकस म्हणजे एक चिकट पदार्थ असतो, म्हणून त्याला म्युकस ग्लँड्स म्हटलं जातं. त्या ग्लँडमधून काय सिक्रेट केलं जातं, म्युकस सिक्रेट केलं जातं. तसं आपल्या बॉडीवरती काय आहेत, स्वेट ग्लँड्स असतात, ज्याच्यामधून आपल्या बॉडीमधून घाम येतो. आता उन्हाळ्यामध्ये बघा आपल्याला घाम येतो, तो घाम कशामधून येतो, तर आपल्या स्किनवरती काय आहेत, स्वेट ग्लँड्स आहेत, ज्याच्यामधून स्वेट सिक्रेट केला जातो, घाम सिक्रेट केला जातो. तसं यांच्या बॉडीमध्ये आपण बघितलं तर स्किन ही ग्लँड्युलर आहे. ग्लँड्युलर म्हणजे स्किनवरती ग्लँड्स असतात. जसं मॅमरी ग्लँड आपल्याला माहीत आहे, तशा पद्धतीच्या ग्लँड्स आहेत. आणि ह्या ग्लँड्स काय सिक्रेट करतात, म्युकस सिक्रेट करतात, म्हणून त्याला म्युकस ग्लँड्स असं म्हटलं जातं. आणि ऑलवेज दे आर सिक्रेटिंग म्युकस अँड देअरफॉर द स्किन इज ऑलवेज मॉइस्ट. ड्राय स्किन त्यांची असत नाही. आपल्या बॉडीवरची स्किन कशी आहे, ड्राय आहे, ओली असत नाही. ज्या वेळेला स्वेट सिक्रेट होईल, घाम सिक्रेट होईल, त्याच वेळेला तिथं ओलसरपणा जाणवतो. अदरवाईज आपली स्किन कशी असते, ड्राय असते. तसं यांची स्किन ही नेहमी कशी असते, मॉइस्ट असतं. त्यामुळे हे टिपिकल डिस्टिंग्विशिंग फीचर आहे ह्या क्लासचं, जे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, नेक्स्ट, एक्झोस्केलेटन इज ॲब्सेंट. एक्झोस्केलेटन in the form of scales is present in the super class spices. आपण लास्ट लेक्चरला सुपर क्लास स्पायसेस बघितलेला आहे. इन फिशेस द एक्झोस्केलेटन इज प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स म्हणलेलं आहे. मग डिफरंट स्केल्स त्याच्यामध्ये आपण बघितलेले होते. तसं क्लास ॲम्फिबिया इज नॉट शो प्रेझेन्स ऑफ एक्झोस्केलेटन, मीन्स द एक्झोस्केलेटन इज टोटली ॲबसेंट इन दिस क्लास ॲम्फिबिया. सो दिस इज अगेन द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस क्लास. ओके, next, prominent eardrum or tympanic membranes are present on lateral sides of the head. बघा काय कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे इथं, prominent eardrums or tympanic membranes are present on lateral sides of the head म्हणलेलं आहे. What is meant by tympanic membranes or typical eardrum? तर आपल्याला जसा कान हा दिसतोय आणि ह्या कानाच्या आतमध्ये कानाचा पडदा असतो. सगळ्यांना माहीत असेल की कानाच्या आतमध्ये आपला एक पडदा असतो. तो कानाचा पडदा म्हणजेच काय आहे, त्यालाच म्हटलं जातं प्रॉमिनंट इयर ड्रम, किंवा त्याला म्हटलं जातं टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन. जो कानामध्ये पडदा आहे त्यालाच काय म्हटलं जातं, इयर ड्रम किंवा टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन म्हटलं जातं. सच टाईप ऑफ टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन और इयर ड्रम इज प्रेझेंट इन दीज ऑर्गॅनिझम्स. हा जो आपल्याला कान दिसतोय हा बाहेरचा, हा एक्सटर्नल इयर म्हटलं जाते. एक्सटर्नल इयर यांच्यामध्ये नसतं, पण आपल्या कानाच्या आतमधला जसा कानाचा पडदा आहे तसा कानाचा पडदा यांच्याही बॉडीमध्ये आपल्याला बघायला मिळतो ऑन द लॅटरल साईड्स ऑफ द हेड. म्हणजे त्या ऑर्गॅनिझमचे हेड जे आहे त्या हेडच्या दोन्ही लॅटरल बाजूला आतमध्ये कानाचा पडदा असलेला बघायला मिळतो. तोच कानाचा पडदा म्हणजे काय आहे, तर इयर ड्रम किंवा त्याला टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन असं म्हटलं जातं. त्यामुळे हे एक टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर इथं आपल्याला सांगता येईल. नेक्स्ट आहे आयलिड्स आर प्रेझेंट. आयलिड्स म्हणजे डोळ्याची बुबुळ आपण म्हणतो. हे डोळा जो आपण गोल फिरवतो वर खाली इकडं तिकडं, तर हे आयलिड्स जे आहेत ते आयलिड्स यांच्यामध्ये सुद्धा काय असतात, प्रेझेंट असतात या ऑर्गॅनिझममध्ये. हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर,
excretory products, digestive waste and gametes are released through a common chamber called cloaca. आता या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट बाहेर टाकण्यासाठी डायजेस्टिव्ह वेस्ट जे मटेरियल असेल ॲनसमधून बाहेर पडणारं ते बाहेर टाकलं जातं आणि गॅमेट्स बाहेर टाकले जातात. तिन्हीचे ओपनिंग्स वेगळे असतात. एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट बाहेर टाकण्याचा मार्ग वेगळा असतो, डायजेस्टिव्ह वेस्ट बाहेर टाकण्याचा मार्ग वेगळा असतो, गॅमेट्स ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी गॅमेट्स शरीराच्या बाहेर टाकण्याचा मार्ग वेगळा असतो. पण तिन्हीही ओपनिंग एकाच चेंबरमध्ये होतात. त्या चेंबरला इथे नाव दिलेलं आहे क्लोएका. जसं आपल्या घरामध्ये बाथरूममधलं जे ड्रेनेज पाईप असेल ती एक आलेली असते, टॉयलेटमधली एक ड्रेनेज पाईप आलेली असते, किचनमधनं एक ड्रेनेज पाईप आलेली असते. असे 3 सेपरेट पाईप्स येतात. तिन्हीमधनं तिन्हीकडचं वेस्ट मटेरियल बाहेर येतं आणि ते आपण काय केलेलं असतं एका कॉमन चेंबरमध्ये सोडून दिलेलं असतं मेन ड्रेनेज सिस्टीमला जोडण्यासाठी. तशाच पद्धतीनं या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये एक्सक्रिटरी प्रोडक्टचं, डायजेस्टिव्ह वेस्टचं आणि गॅमेटचं तिन्हीचं मिळून एकच चेंबर तिथं आपल्याला बघायला मिळतो. म्हणजे एकाच चेंबरमध्ये हे तिन्ही प्रोडक्ट्स काय केले जातात, टाकले जातात आणि त्या चेंबरला इथे नाव दिलेलं आहे क्लोएका. म्हणून हा पॉईंट इथे दिलेला आहे की एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्स, डायजेस्टिव्ह वेस्ट, गॅमेट्स आर रिलीज्ड थ्रू ए कॉमन चेंबर कॉल्ड ॲज अ क्लोएका. तिन्हीचे सेपरेट ओपनिंग जरी असतील तरी तिन्हीतलं मटेरियल हे एकाच चेंबरमध्ये येतं आणि नंतर त्या क्लोएकामधून ते शरीराच्या बाहेर टाकलं जातं. तसं बाकीच्या ऑर्गॅनिझममध्ये बघितलं किंवा आपल्या ह्युमन बिईंगमध्ये बघितलं तर युरिन बाहेर टाकण्याचा मार्ग वेगळा आहे, ॲनस जे डायजेस्टिव्ह वेस्ट आहे ते टाकण्याचा मार्ग वेगळा आहे आणि प्लस गॅमेट ट्रान्सपोर्टेशनसाठीचा मार्गसुद्धा वेगळा असतो. पण या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये तिन्हीचे बाहेर पडण्याचे मार्ग सेपरेट असतील तरी शरीराच्या बाहेर पडण्यासाठी एकच कॉमन चेंबर असतं, त्याला क्लोएका म्हटलं जातं. त्यामुळे हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट हिअर circulatory system is closed type. Heart is 3 chambered and ventral. RBCs are biconvex nucleated. हे सर्क्युलेटरी सिस्टीमच्या बाबतीमध्ये लक्षात ठेवायचं आहे. तर सर्क्युलेटरी सिस्टीम ही क्लोज्ड टाईप आहे. क्लोज्ड टाईप म्हणजेच आपण बघितलेलं आहे ब्लड फ्लोज थ्रू एक क्लोज्ड पाईपलाईक स्ट्रक्चर. आणि हार्ट जे आहे ते 3 चेंबरपासून बनलेलं आहे. 2 ऑरिकल्स असतात आणि एकच व्हेंट्रिकल असतं. आपण फिशेसमध्ये बघितलं सुपर क्लास स्पायसेसमध्ये 2 चेंबर्ड हार्ट असतो, एक ऑरिकल असतो, एक व्हेंट्रिकल असतो. आता हा सेकंड सुपर क्लास टेट्रापोडामधला हा फर्स्ट क्लास आहे ॲम्फिबिया. दिस ॲम्फिबिया इज हॅव्हिंग 3 चेंबर्ड हार्ट. आउट ऑफ दॅट 2 ऑरिकल्स आर प्रेझेंट अँड 1 व्हेंट्रिकल इज प्रेझेंट, म्हणून त्याला 3 चेंबर्ड हार्ट म्हणलेलं आहे. त्याच पद्धतीने व्हेंट्रल सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे. हार्ट इज प्रेझेंट ऑन द व्हेंट्रल सर्फेस. हे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. आरबीसीचा शेप जो आहे तो बायकॉन्व्हेक्स असतो. बायकॉन्व्हेक्स म्हणजे हा असा शेप, दिस इज दी बायकॉन्व्हेक्स शेप. ही कर्व आहे बाजू आणि ही कर्व आहे बाजू, अशा दोन्ही पद्धतीनं आपल्याला बायकॉन्व्हेक्स शेप आपल्याला बघायला मिळतो. आणि न्यूक्लिएटेड आहे. आरबीसीमध्ये न्यूक्लियस असतो. आपल्याला माहीत आहे की सेल, आरबीसी म्हणजे काय आहे, रेड ब्लड सेल आपण त्याला म्हणतो, तांबडी पेशी. पेशी म्हटलं की सेल, सेल म्हटलं की त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस असतो. तर याच्यामध्ये आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक फीचर लक्षात ठेवायचं की आरबीसीचा शेप कसा आहे, बायकॉन्व्हेक्स. बायकॉन्व्हेक्स म्हणजे हा असा शेप आणि न्यूक्लिएटेड म्हणजे त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस असतो. कारण याच्या पुढच्या आपण क्लासेसची कॅरेक्टरिस्टिक्स बघणार आहे, त्याच्यामध्ये काही वेगळ्या शेपचे आरबीसीज आपल्याला बघायला मिळतील. काहीमध्ये न्यूक्लियस असतो, काहीमध्ये न्यूक्लियस नसतो. इफ न्यूक्लियस इज प्रेझेंट इट इज कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लिएटेड and if nucleus is absent it is called as a n-nucleated or without nucleus असं पण म्हणू शकतो आपण. But in this class amphibia the RBCs are having nucleus, therefore it is called as a nucleated. Okay, so this is this circulatory system. Then respiration by skin, lungs and mucopharynx. तर respiration साठी 3 ऑर्गन दिलेले आहेत. If the organism is present in the water then the respiration is carried out with the help of skin or mucopharynx, and if the organism is present on the land then it is called as it is respiratory by lungs. कारण यातले ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते काही काळ जमिनीवरती राहतात, काही काळ पाण्यामध्ये राहतात. when they are living in water the respiration is taking place with the help of their skin or mucopharynx. mucopharynx म्हणजे माउथ आणि घसा. ब्युको म्हणजे बकल कॅव्हिटी, बकल कॅव्हिटी म्हणजे माउथ कॅव्हिटी आणि फॅरिंक्स म्हणजे घसा.
तो जो रिजन आहे म्हणजे त्यांचं तोंड आणि मागचा घसा त्याला ब्युकोफॅरिंज म्हटलं जातं. तर ज्या वेळेला तो पाण्यामध्ये असेल ऑर्गॅनिझम त्यावेळेला स्किन आणि ब्युकोफॅरिंज याच्या साहाय्याने त्याच्यामध्ये रेस्पिरेशन कॅरी आउट केले जाईल. अँड इफ द ऑर्गॅनिझम इज प्रेझेंट ऑन लँड देन बाय लंग्स रेस्पिरेशन इज कॅरीड आउट. असे 2-3 आपल्याला रेस्पिरेटरी ऑर्गन इथं बघायला मिळतात या क्लासमध्ये. देन नर्वस सिस्टीम इज वेल डेव्हलप्ड. नर्वस सिस्टीम ही वेल डेव्हलप्ड आपल्याला इथे बघायला मिळते. देन सेक्सेस आर सेपरेट. मेल ॲनिमल वेगळा असतो, फिमेल ॲनिमल वेगळा असतो, त्यामुळे 2 सेक्सेस सेपरेट असलेले बघायला मिळतात. फर्टिलायझेशन इज एक्सटर्नल. फर्टिलायझेशन जे आहे ते आपल्याला एक्सटर्नल बघायला मिळतं. बॉडीच्या बाहेर आपल्याला एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन झालेलं बघायला मिळतं. फर्टिलायझेशन म्हणजे आपण बघितलेलं आहे युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट, फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट, अँड दॅट फर्टिलायझेशन इज कॅरीड आउट एक्सटर्नली, आणि म्हणून फर्टिलायझेशन इज एक्सटर्नल म्हणलेलं आहे. देन दीज आर ओव्हीपॅरस. ओव्हीपॅरस अंड्यातून पिलांचा जन्म होतोय आणि डेव्हलपमेंट ऑकर्स इन वॉटर. पाण्याच्या ठिकाणीच किंवा पाण्यामध्येच यांची अंडी घातली जातात आणि फर्स्ट डेव्हलपमेंटल स्टेजेस ज्या आहेत त्या सगळ्या पाण्यामध्ये कॅरी आउट केल्या जातात. अँड दे शो मेटॅमॉर्फोसिस. हे टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. मेटॅमॉर्फोसिस म्हणजे आपण बघितलेलं आहे मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये चेंजेस होतात. त्याला काय म्हटलं जातं मेटॅमॉर्फोसिस. फॉर एक्झाम्पल फ्रॉगचं एक्झाम्पल आपण बघितलेलं आहे. फ्रॉगमध्ये अंड्यातून पिलं बाहेर पडतं ते बेडकासारखं नसतं, ते माशासारखं असतं. इट इज लाईक फिश. वी कांट आयडेंटिफाय दॅट इज फिश ऑर दी यंग वन ऑफ दिस फ्रॉग. म्हणजे आपल्याला ओळखता पण येणार नाही की तो नक्की मासा आहे का बेडकाचं ते पिलं आहे. असं सेम माशासारखं ते दिसतं. बट व्हेन इट बिकम अडल्ट इट शोज ड्रास्टिक चेंजेस इन देअर मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स. तो ज्या वेळेला मोठा होतो, अडल्ट होतो, मॅच्युअर होतो, त्यावेळेला त्या माशासारख्या दिसणाऱ्या स्ट्रक्चरपासून बेडकासारखं दिसणारं स्ट्रक्चर तयार होतं. सो देर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन दी मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ मेटॅमॉर्फोसिस. त्यालाच आपण इथं काय म्हणणार आहे मेटॅमॉर्फोसिस म्हणणार आहे. सो दीज आर दी डिफरंट about 19 different characteristic features of this class we have studied. Out of that the underlined points of this class are very much important in the point of examination view. The board pattern असेल किंवा नीट MCQ असेल तर हे अंडरलाईन केलेले जे पॉईंट्स आहेत ते अतिशय महत्त्वाचे आहेत. टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपल्याला यातलं लक्षात ठेवायचं आहे. पहिलं एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं याच्यामध्ये की एक्टिओफिस लिम्बलेस ॲनिमल आहे. कार्निवोरस ॲनिमल्स आपल्याला इथं बघायला मिळतात. दे आर कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल्स ऑर पॉयक्युलोथर्मिक ॲनिमल्स. देन बॉडी डिव्हिजन वी हॅव टू रिमेंबर. हेड, ट्रंक अँड टेल. नेक इज ॲबसेंट. देन स्किन इज ऑलवेज मॉइस्ट विथ म्युकस ग्लँड्स दॅट इज ग्लँड्युलर. इट इज विदाउट स्केल्स. देन एक्झोस्केलेटन इज ॲबसेंट. टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. एक्झोस्केलेटन ॲबसेंट असतं. त्यानंतर इयर ड्रम ऑर टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन इज प्रेझेंट. हे कॅरेक्टरिस्टिक लक्षात ठेवायचं आहे. आणि याच्यामध्ये आपण बघितलं तर क्लोज्ड सर्क्युलेटरी सिस्टीम आणि हार्ट इज 3 चेंबर. हे एक कॅरेक्टरिस्टिक फीचर इथं महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचं आहे. आणि कॉमन चेंबर असतो. एक्सक्रिटरी वेस्ट किंवा डायजेस्टिव्ह वेस्ट किंवा गॅमेट्स हे सगळे एकाच चेंबरमध्ये काय केले जातात ट्रान्सफर केले जातात. त्याला क्लोएका म्हणलं जातं. सो दीज आर दी सम इम्पॉर्टंट 5 to 6 characteristics which are belonging to only this class amphibia. Other are general characteristic features. They also you have to remember, but the underlined points which are very much important for the examination point of view. So I hope you understand the different examples and the different characteristic features of this class amphibia from the tetrapod. Okay, so we will stop here, and in the next lecture we have to see the next class, that is reptilia, that we'll see in the next lecture. Till then, thank you.